नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना आपको स्वागत जनाऊँगी आपणकर अति प्रिय चैनल ओम ओडिया न्यूज को। दर्शक बंधु चैनल टी जदि एबे जाई सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब कर दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन टी मध्य दबाई दियंतु। वीडियो टी लाइक शेयर मध्य कर दियंतु। एबे आसंतु नजर पकेइबा संपूर्ण खबर उपरे। आसंता 6 तारिख रे पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर उपरे एक लघुचाप सृष्टि होई पारे, किंतु यह घनीभूत होई अवपात रूप नेबा संभावना नहीं। ओडिशा समेत पूर्व भारत में अवपात सृष्टिर संभावना मात्र 10 रु 20% बोली भारतीय पाणीपाग विभाग रो विभिन्न मॉडल पूर्वानुमान करिसेंती। बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा लघुचाप प्रभाव रे राज्य रे विभिन्न स्थान रे वर्षा जारी रहिछि। तेबे बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, गजपति एवं गंजाम जिला को भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। 3 घंटा एसबू जिलार प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना थिबारु येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। लोकसेवा भवन कन्वेंशन सेंटर तो 2 दिनिया जिलापाल सम्मेलन उद्घाटनी अधिवेशन पर द्वितीय अधिवेशन रे सुभद्रा योजनार कार्यकारिता संबंध में उपस्थापना करा जाइथिला। उपमुख्यमंत्री श्रीमती प्रभाती परिड़ा उपस्थिति रे महिला और शिशु विकास विभाग प्रमुख शासन सचिव श्रीमती सुभा शर्मा ए संपर्कित उपस्थापन करथिले। सुभद्रा योजनार सफल कार्यकारिता पई से समस्त जिलापाल को धन्यवाद जणाइथिले। एथिरे दर्शा जाइथिला जे अद्याविधि छपा जाइथिबा 1,89,34,176 सुभद्रा आवेदन फॉर्म मध्यरु 1,57,01,055 फॉर्म बंटन करा जाइछि। आज तारीख पर्यंत 95 लाख रु अधिक आवेदन पंजीकृत हो सारी। समुदाय 25,29,720 सुभद्रा हिताधिकारी को अर्थराशि प्रदान करा जाइछि। एथिमध्यरु 25,17,545 जन को बैंक अकाउंट को सीधा सड़क एवं 12,157 जन को डीबीटी जरिया अर्थराशि पठा जाइछि। सूचनायोग्य कि समस्त योग्य हिताधिकारी को प्रथम किस्ती यथाशीघ्र प्रदान करा जिवो। 2025 8 मार्च पूर्व समस्त योग्य हिताधिकारी को प्रथम किस्ती मिलियो बोली लक्ष्य धार्य करा जाइछि। परवर्ती खबर राशन कार्ड हिताधिकारी पई खुशी खबर। अक्टोबर मासरू राशन कार्ड हिताधिकारी को मिलिबो गहम। ओडिशा समेत 9 राज्यर हिताधिकारी को चाउल सह गहम मिलिबो। गहम देवाकू केंद्र खाद्य और साधारण बंटन मंत्रालयर चिठी आसीछि। चाउल सह गहम दियाजिवो बोली विधानसभा रे मंत्री मध्य कहिथिले। मंत्री आहुरी कहिसेंती ई-केवाईसी सरिला परे जाई मिलिबो नूतन राशन कार्ड। वर्तमान ई-केवाईसी प्रक्रिया चालू रहिछि। ई-केवाईसी प्रक्रिया सरिला परे योग्य किए अयोग्य किए जानी हबो। आधार कार्ड नथिले मिलिबोनी राशन कार्ड। जो मानको आधार कार्ड नहीं सेमाने आधार कार्ड करिवा परे शामिल हेबे बोली मंत्री कहिसेंती। परवर्ती खबर ओडिशावासी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशहरा भेटी देइछंती। एणिकी राशन रे चाउल सह गहम भी मिलिबो। दीर्घ दिन धरी राज्य सरकार एही दाबी करि आसुथिले। अक्टोबर 2024 रु हिताधिकारी माने गहम किंबा चाउल नहीं पारिबे। ओडिशा, बिहार, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंग भली 9टी राज्य पई केंद्र सरकार गहम कोटा वृद्धि करिसेंती। एही 9 राज्य को 35 लाख मेट्रिक टन गहम दिया जिवो। परवर्ती खबर कटक रे पियाज किलो पिछा 35 टंका रे बिक्री होईछि। बजार रे पियाज दर वृद्धि को नजर रे रखी आजिठारु सहरर विभिन्न स्थान रे नाफेड तरफरु पियाज बिक्री आरंभ होईछि। नाफेड पक्षरु गाड़ी रे पियाज नहीं छक जगार किलो पिछा 35 टंका रे बिक्री करिबा आरंभ करिसेंती सरकार। बजार रे एबे पियाज किलो पिछा प्राय 60 टंका बिक्री हेउछि। तेणु खाउटी माननकु आश्वस्ति देवा पई राज्य सरकार एही पदक्षेप नेइछंती। पियाज दर नियंत्रण को न आसिबा पर्यंत नाफेड सहरर विभिन्न स्थान में एइबळी पियाज बिक्री करियो बोली जोगाण विभाग कहिछि। तेबे व्यक्ति पिछा सर्वाधिक केते पियाज बिक्री करा जिवो से नहीं कौनसी निष्पत्ति
ହୋଇନଥିବାରୁ ଆଜି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପିଆଜ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ। ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏକ ଟିମ୍ ସାକ୍ଷାତ କରି ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସାଇବର କ୍ରାଇମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଭଳି ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆବଶ୍ୟକତା ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଅପରାଧର ତଦନ୍ତ ଓ ଅପରାଧ ରୋକିବା ଦିଗରେ ଦକ୍ଷ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବିଶେଷ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇବାରେ ସୁବିଧା ହେବା ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହେବା ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାକୁ ଏକ ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଭାବେ ବିକଶିତ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭରତପୁର ଥାନାରେ ମେଜର ଗୁରୁବଂଶ ସିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ଆଉ 4 ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ହେବ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ। ସେମାନଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟ। 4 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ମହିଳା ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ 2 ମହିଳା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସବ୍ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ସେଦିନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆଉ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁଜରାଟର ଗାନ୍ଧୀନଗର ନିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ନିଲମ୍ବିତ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କର କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୁନ୍ଦୁରା ବ୍ଲକର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁମତୀ ଟୁଡୁ ଗତକାଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁହାଳ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ଠିକାଦାର ଜଣକ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ଟଙ୍କା ନେବା ବେଳେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଭାନୁମତୀ ଟୁଡୁ। ଏହି ଘଟଣାରେ ଭାନୁମତୀଙ୍କ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଭାନୁମତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ନିବାରଣ ସଂଶୋଧନ ନିୟମ 2018 ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା। ଗତକାଲି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ରାଜଭବନ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ରାଜଭବନରେ ରହିବା ପରେ ସେ ପୁଣି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭେଟିଥିଲେ। ହେମନ୍ତ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିଜେପି ପ୍ରଭାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଜେପି କ୍ଷମତାକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାକ୍ଷାତ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବିଶ୍ବ ଶର୍ମା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ଅନେକ କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଖାଲିଥିବା 1,360ଟି କନେଷ୍ଟବଳ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଚୟନ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ଓଏସ୍ଏପି, ଆଇଆର୍ବି, ଏସ୍ଆଇଆର୍ ତଥା ସ୍ପେଶାଲ ସର୍ଭିସରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ହେବ। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଏବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର 13। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହିଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।